हॅलो फ्रेंड्स, नमस्ते. आज आपण मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 मधील चॅप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट जॉमेट्री याच्यामधला दुसरा व्हिडिओ पाहतो. पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला पाहिला की 2 पॉईंट दिले आणि त्या 2 पॉईंटचे कोऑर्डिनेट दिले, तर त्याच्यामधलं डिस्टन्स कसं काढायचं ते पाहिलेलं आहे. समजा ए आणि बी हे 2 पॉईंट आहेत. एचे कोऑर्डिनेट x1, y1 आणि बीचे कोऑर्डिनेट x2, y2 असे दिलेले आहे. तर त्याच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजे डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. या डिस्टन्स फॉर्म्युल्याने आपण कुठल्याही 2 पॉईंटमधलं डिस्टन्स काढू शकतो. त्याच्यामधले प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधील पहिला आणि दुसरा क्वेश्चन आपण सॉल्व केलेला आहे. तर आपण आता वेगवेगळ्या टाईपचे क्वेश्चन्स तिथे दिलेले आहेत 5.1 मध्ये, ते आपण पाहणार आहे. त्याच्यातलं तिसरं जे एक्झाम्पल आहे ते असं आहे, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स ॲक्सिस विच इज equidistant from point A -3, 4 and B 1, -4. A हा पॉइंट आहे -3, 4 आणि दुसरा B आहे, त्याचे कोऑर्डिनेट आहे 1, -4. हे 2 पॉइंट आहेत. पहा, याच्यापासून इक्विडिस्टन्स असलेला असा एक पॉईंट आहे आणि तो कुठं आहे, ऑन एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसवर असलेला आणि या पॉईंटपासून ए पासून आणि बी पासून इक्विडिस्टंट म्हणजे समदूर असलेल्या पॉईंटचं आपल्याला कोऑर्डिनेट शोधायचे. आता पहा, पॉईंट इज ऑन एक्स ॲक्सिस. इफ पॉईंट इज ऑन एक्स ॲक्सिस then y coordinate of it is 0. So that means if let C be the point which is on x-axis and equidistant from point A and B, if C is on x-axis then its x coordinate will be x, let it be, and y coordinate will be 0. So coordinate of point C which is equidistant from A and B and lie on x-axis, let coordinate of C will be x, 0. So y coordinate, we know the y coordinate of x-axis C, point C, because it lies on x-axis. So y coordinate is 0. So distance AC and distance BC is same. Therefore AC is equal to BC. This is given because point C lies on x-axis and it is equidistant from point A and B. So AC is equal to BC. So by distance formula, how we calculate AC? So in square root of AC, this is x1 y1 and this is x2 y2. So x minus into bracket -3 bracket square plus 0 minus 4 bracket square is equal to distance BC, that is again in square BC. So let it be x1 y1 and this is x2 y2. So x minus 1 bracket square plus 0 minus into -4 bracket square. So this will be BC. So squaring both sides, this square root sign will get cancelled. We get squaring both sides. So x minus into minus plus 3 bracket square plus -4 square, it will be 0 minus 4 is -4 is equal to
x minus 1 bracket square plus 0 minus into minus, that is 4 square. Now square of this, x square plus 6x plus 9 plus square of this is 16 is equal to x square minus 2x plus 1 plus 16. Now transfer that x square and minus 2x to this side, we get x square plus 6x minus x square, it will become minus and it will become plus 2x is equal to, this addition of this is 17 and addition of this is 25. This is plus, but after transferring to that side it will minus 25. इथं दोन स्टेप केली, याची ॲडिशन केली आणि ही ॲडिशन आली प्लस आणि ती तिकडे गेल्यावर मायनस झाली आणि ह्याची ॲडिशन प्लस आहे ती तशीच राहील. पहा एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर गेट कॅन्सल, 6x plus 2x 8x is equal to 17. This is plus, this is minus, so subtraction will be there and answer sign to the answer will be minus because 25 is greater than 17. So 17 plus 17 minus 25, it will be minus 8. Therefore x is equal to minus 8 upon 8, which is equal to minus 1. So x coordinate of point C is, x coordinate is minus 1 and y coordinate is 0. So coordinates of a point which is equidistant from A and B and on x-axis is minus 1 comma 0. In this way you can calculate the coordinate of a point on x-axis which is equidistant from point A and B. So like this. समजले? ठीक आहे. आता या पद्धतीनं तुम्ही घरी गेल्यावर तुमच्या मनाने ते सोडवायचं आहे. ठीक आहे. हां, आता चौथं उदाहरण आहे. व्हेरीफाय दॅट P minus 2 Q 2,2 and R 2,7 are vertices of a right angled triangle. 3 पॉइंट दिलेत पहा. P minus 2,2, Q that is 2,2 and R, coordinates of R are 2,7. तर आपल्याला प्रूव्ह करायचे का these 3 points are vertices of right angled triangle. So if these are the vertices of right angled triangle, then square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining 2 sides. This we have to prove. In order to prove that, we have to first calculate lengths of 3 sides of a triangle PQR. So which triangle will be that triangle? PQR. So we have to find first PQ, then QR, then PR by distance formula. डिस्टन्स फॉर्म्युल्याने आपल्याला PQ काढायचं आहे, QR काढायचं आहे, PR काढायचं आहे आणि याच्यामधले जे सर्वात मोठी साईड येईल ती असणार हायपोटेन्यूस, म्हणजे असण्याची शक्यता जर हे असेल राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर सर्वात लेंथ ज्याची जास्त येईल ते बाजूला ठेवायचं आणि दुसऱ्या दोन्हीची स्क्वेअर करून सम करायची. ती सम जर या एका साईडच्या स्क्वेअर बरोबर असेल तर तो काय असतो राईट अँगल ट्रायंगल बाय कॉन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थिअरम. So calculate first PQ. So in square root of, this is x1 y1 and this is x2 y2. So 2 minus minus 2, 2 minus into bracket minus 2 bracket square plus 2 minus 2 bracket square.
इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ, आता इथेच करतोय मी, 2 minus minus 2 means 4, 4 square is 60 plus 2 minus 2 0, that will be 0, which is equal to square root of 16 and which is equal to 4. So PQ is equal to 4. Then calculate QR. QR is equal to in square root of, this is x1 y1, this is x2 y2. So 2 minus 2 bracket square plus 7 minus 2 bracket square. 2 minus 2 bracket square plus 7 minus 2 bracket square. So 2 minus 2 is 0, 0 square is 0. 7 minus 2, 5, 5 square is in square root of 5 square is equal to in square root of 25, or direct we can write 5 here. So QR is equal to 5. What is PR? PR is equal to in square root of, this is x1 y1, this is x2 y2. So 2 minus minus 2, 2 minus minus 2 bracket square plus 7 minus 2 bracket square. So 2 minus minus 2, that is 2 plus 2, 4, 4 square is 60 plus 7 minus 2 bracket square, that is 5 square. 5 square means 25. So which is equal to square root of 6 plus 5, 1, 41, in square root of 41. So PQ is equal to 4, QR is equal to 5. पहा आता हे 4 पेक्षा 5 मोठे आणि याचं स्क्वेअर रूट पहा 6, याचं स्क्वेअर रूट 6 पेक्षा मोठे येणार, कारण स्क्वेअर रूट ऑफ 36 is 6. So this is greater than this. So this is the greatest side. So PR square is equal to, squaring both sides, PR square is equal to square of this, that is square of root 41 square, that is equal to 41. So PR square is equal to 41. Let it be 1. Then taking sum of squares of these two, that is PQ square plus QR square is equal to 4 square plus 5 square is equal to 16 plus 25 is equal to 41. Let this is equation number 2. From 1 and 2 we can write PR square is equal to PQ square plus QR square. If in a triangle square of one side is equal to the sum of squares of another two sides, then angle opposite to that side, that is angle opposite to PR, is a right angle. That means that is a right angled triangle. By converse of Pythagoras theorem, triangle PQR is a right angle triangle. That means point P, Q and R are the vertices of a right angled triangle. Like this you can solve that question. Show the points P 2, minus 2, Q 7, 3, R 11, minus 1, then S 6, minus 6, S 6, minus 6 are vertices of a parallelogram. P याचे कोऑर्डिनेट दिले, Q चे कोऑर्डिनेट दिले, R चे आणि S चे कोऑर्डिनेट दिले. या कोऑर्डिनेट वरून असं ठरवायचं आहे की हे पॅरलोलोग्रामचे व्हर्टायसेस आहेत. आता पॅरलोलोग्राम म्हटलं की अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रंट and their diagonals are unequal. Lengths of diagonals are unequal, that is diagonals are not congruent, not same.
So you have to calculate PQ, QR, RS and PS. PQ कॅल्क्युलेट करायची ते डिस्टन्स फॉर्म्युल्यावरून. आता बरेचसे उदाहरण झाले, तुम्हाला ते कॅल्क्युलेट करता येतील असं मी म्हणतोय. तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आणि याच्यामध्ये काय तुम्हाला दाखवायचं आहे, केव्हा तो पॅरलोग्राम होणार एवढंच फक्त सांगता येईल. तर चारही साईड काढायचे, PQ, QR, RS आणि PQ, QR, RS आणि SP म्हणजे PS. ह्या 4 साईड आहेत, हे लक्षात घ्या. या काय साईड आहेत. आणि मग याच्या अपोजिट साईड कोणती, तर ही अक्षरं नसलेली साईड कोणती, RS. म्हणजे PQ इज इक्वल टू RS हे आलं पाहिजे तुमचं, आणि QR इज इक्वल टू PS हे आलं पाहिजे. QR इज इक्वल टू PS आणि PQ इज इक्वल टू RS हे आलं पाहिजे. हे दोन्ही सारखं आलं पाहिजे, हे दोन्ही सारखं आलं पाहिजे डिस्टन्स. आणि काय आलं पाहिजे, तर याचा हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे तो कसं असणार, PQRS असं ओळीनं आपण नाव देतो. मग यातले डायगोनल कोणते, तर PR आणि QS. एकाड एक अक्षर म्हटलं की डायगोनल्स, सलग अक्षर म्हटलं की साईड्स. या 4 साईड आहेत आणि हे 2 काय आहेत, डायगोनल्स. सो दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू, PR must not be equal to QS. Then and then only this quadrilateral PQRS is a parallelogram. पहा, याच्यावरून तुम्ही PQ काढायचं आहे, डिस्टन्स PQ काढता येईल. आतापर्यंत बरीच उदाहरणं झाली. RS काढायचं आहे. PQ ही 2 अक्षरं असली, ही 2 अक्षरं सोडून दुसरी 2 अक्षरं असतात, त्यात 2 साईड अपोजिट साईड असतात, हे लक्षात घ्या. मग PQ जेवढं येणार तेवढंच तुमचं RS डिस्टन्स आलं पाहिजे. QR जेवढं येणार तेवढंच PS आलं पाहिजे. म्हणजे हे 4ही डिस्टन्स अगोदर काढून घ्यायचे आणि मग तुम्हाला कळतं कोणाचं किती आलंय ते. 2 साईड सारखे असणार, अपोजिट साईड कॉन्ग्रंट. फक्त अपोजिट साईड कॉन्ग्रंट असला की तो पॅरलोग्राम असतो असं नाही, तर त्याचे जे परत आणखी तुम्ही डायगोनलच्या लेंथ काढायचे आणि त्या डायगोनलच्या लेंथ कशा असल्या पाहिजेत, भिन्न असल्या पाहिजेत, वेगवेगळ्या असल्या पाहिजेत, दॅट आर नॉट सेम. देन अँड देन ओनली the given quadrilateral is a parallelogram, and that means given points P, Q, R, S, P, Q, R and S are the vertices of parallelogram. पुढचं उदाहरण आहे, show that points A, B, C, D, A, B, C आणि D असं दिलं आहे. याचे कोऑर्डिनेट दिले, याचे कोऑर्डिनेट दिले, याचे दिले आणि याचे पण दिले. याचे कोऑर्डिनेट आहेत -4, -7, -4, -7 आणि बी चे कोऑर्डिनेट आहेत -1, 2 आणि सी चे कोऑर्डिनेट आहेत 8, 5. डी चे कोऑर्डिनेट आहेत 5, -4. जसं आता सांगितलं तसंच हे एक्झाम्पल आहे, फक्त तिथं पॅरलोग्राम सांगितलं आहे आणि इथं काय सांगितलंय, शो दॅट द पॉइंट्स A -4, -7, B -1, 2, C 8, 5, D 5, -4 are vertices of a rhombus ABCD. Rhombus ABCD. So what is meant by rhombus? Rhombus means all sides are congruent or side equal. That means you have to show AB is equal to BC is equal to CD is equal to A. याच्या 4 साईड आहेत, त्या सारख्या आहेत. म्हणजे तुम्हाला AB कॅल्क्युलेट करायचे आहे, BC कॅल्क्युलेट करायचे आहे, CD कॅल्क्युलेट करायचे आहे आणि AD कॅल्क्युलेट करायचे. आणि ह्या जे सगळे लेन्थ्स आहेत, हे जे डिस्टन्स आहे, AB डिस्टन्स, BC डिस्टन्स, CD डिस्टन्स, AD हे सारखं आहे हे दाखवायचं आहे. आणि काय दाखवायचं आहे, तर त्याचे जे डायगोनल्स आहेत AC इज नॉट इक्वल टू
BD हे दाखवायचं आहे. मगाच्या सारखंच आहे. इथं काय होतं, मगाशी पॅरलोग्राम म्हटलं की अपोजिट साईड्स कॉन्ग्रेट असतात. मग अपोजिट साईड्स म्हणजे पहिली ज्या साईडमध्ये जी नाव आहेत, समजा PQRS हा पॅरलोग्राम दाखवायचा असेल तर PQ आणि कुठली साईड सारखी दाखवायची, PQ हे अक्षर नसलेली RS हां, आणि दुसरी साईड QR आणि PS हे सारखं दाखवायचं. इथं जर तसं दाखवायचं असतं तर AB आणि कुठली साईड सारखी दाखवावं लागली असती, CD, आणि BC आणि AD हे असं दाखवावं लागलं सारखं. पण इथं काय करायचं आहे, रोम्बस दाखवायचं आहे. रोम्बस म्हणजे ऑल साईड्स आर कॉन्ग्रेट, म्हणजे सगळ्या साईडची लेंथ काढायची, डिस्टन्स फॉर्म्युल्यावरून काढायचं आहे. AB काढायचं असेल तर H आणि Dचे कोऑर्डिनेट दिले, त्याच्यावरून AB तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. BC कॅल्क्युलेशन करता हे कॅल्क्युलेशन, हे सगळे सारखं दाखवायचे. आणि मग नंतर डायगोनल पण काढायचे आणि ते डायगोनल इक्वल नाहीत हे दाखवायचे आहे. आणि जर असं असेल की ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, नॉट कॉन्ग्रुएंट, देन that quadrilateral is a rhombus. That means point A, point B, point C, point D are the vertices of rhombus ABCD. You can calculate easily. जर आलं नाही तर विचारा, पण न याचं काही कारणच नाही. डिस्टन्स फॉर्म्युला जर येत असेल आणि स्क्वेअर येत असतील, सबट्रॅक्शन ॲडिशन येत असेल आणि स्क्वेअर रूट काढता येत असेल तर ते काढता येतं. तर पुढचा प्रश्न आहे, फाइंड एक्स if distance between points L x, 7 and M 1,15 M 1,15 is 10. डिस्टन्स LM दिले तुम्हाला, किती आहे 10, आणि याचे कोऑर्डिनेट देताना एक कोऑर्डिनेट दिला नाही, x हा दिलाय, तर ह्या एक्सची व्हॅल्यू काढायची. मग डिस्टन्स फॉर्म्युल्यावरून डिस्टन्स LM कसं काढणार आहे, तर LM इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, किंवा हे x2 y2 म्हणा, हे x1 y1 म्हणा, ह्याच्यातून हे मायनस करू आपण. हां, x मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 7 मायनस 15 ब्रॅकेट स्क्वेअर. So this is distance LM, but that is given, so that is equal to 10. So square of that x, squaring both sides, we can squaring both sides, we get this square root sign will get cancelled, so x minus 1 bracket square, it's a square करूया बाय, plus 7 minus 15, that is minus 8 square is equal to square of this is 10 square, 100. So square of this is x square minus 2x plus 1 plus 64 is equal to 100. So x square minus 2x plus 65 is equal to 100. ये 65 इकडं आहे, एक्स स्क्वेअर किंवा 100 इकडं, मायनस 2x प्लस 65 मायनस 100 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वेअर मायनस 2x, दिस इज प्लस, दिस इज मायनस, दिस इज ग्रेटर दॅन दिस, सो मायनस विल बी 35 इज इक्वल टू 0. हे आलं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे. हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कसं सॉल्व करायचं आहे ते तुम्हाला माहिती आहे. हा स्क्वेअर टर्म आहे, याला कोएफिशियंट 1 आहे, आणि यावेळी याचे डायरेक्ट फॅक्टर आपण लिहू शकतो. डायरेक्ट फॅक्टर लिहिताना 2 ब्रॅकेट करायचे, असे इक्वल टू 0 लिहायचं. इथं कोई व्हेरिएबल काय, एक्स, इथं एक्स, हे पहिले एक्स लिहायचं आहे. इथं मल्टिप्लिकेशन पाहिजे 35, आणि 2 काय पाहिजे, सबफ्रॅक्शन. या 35ला मायनस आहे, मग सबफ्रॅक्शन म्हणजे मायनस 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 35, आणि इथं मायनस साईन आहे म्हणून मोठ्याला मायनस, छोट्याला प्लस. याची जर मल्टिप्लिकेशन केली तर ही येते. मग x मायनस 7 इज इक्वल टू 0 और
x plus 5 is equal to 0. So x is equal to 7 or x is equal to minus 5. म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय असणार, एक तर 7 असेल किंवा मायनस 5 असेल. एक्सच्या दोन व्हॅल्यू येतात. एक्सची व्हॅल्यू 7 घेतली तरी तुमचं LM हे डिस्टन्स 10 येणार आहे आणि एक्सची व्हॅल्यू मायनस 5 घेतली तरीही तुमचं LM हे डिस्टन्स 10 येणार आहे. म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यू काय येणार, आयदर 7 और मायनस 5. लास्ट एक्झाम्पल आहे, असंच आहे, फक्त तुम्हाला डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करता आला पाहिजे. आता पहा, इथं क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा उपयोग करावा लागला म्हणजे कोणत्या चॅप्टरमधलं एक्झाम्पल असेल आणि कुठल्या चॅप्टरचा तिथं वापर करावा लागेल हे सांगता येत नाही. दुसरं शेवटचं उदाहरण आहे, शो दॅट द पॉइंट्स A1, 2 B1, 6 and C पॉइंट, त्याचे कोऑर्डिनेट आहेत 1 + 2√3 4 are vertices of an equilateral triangle. आता इक्विलॅटरल ट्रायंगल कोणाला म्हणायचं? इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे ज्या ट्रायंगलच्या सर्व साईड कॉन्ग्रंट असतात. अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रंट इज कॉल्ड इक्विलॅटरल ट्रायंगल. हा जर ट्रायंगल असेल म्हणजे ट्रायंगल ABC काय दाखवायचं आहे आपल्याला, इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजेच ABC आर द व्हर्टायसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. So equilateral triangle means AB is equal to BC is equal to AC. हे आपल्याला दाखवायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला AB कॅल्क्युलेट करायचं आहे, BC कॅल्क्युलेट करायचं आहे, AC कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर आपण इथं कॅल्क्युलेट करूया, कारण इथं जरा तुम्हाला हे असं काही वेगळं आलं की मुलांना भीती वाटते, पण काही घाबरण्याचे कारण नाही. तर पहा कसं सोडवायचं आहे. AB पहिलं कॅल्क्युलेट करू. AB मला वाटतं येईल तुम्हाला, पटकन मी इथं लिहितो. AB इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ हे x2 y2 आणि हे x1 y1 घेऊन याच्यातून हे मायनस करायचं आहे. सो 1 - 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 6 - 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. 1 - 1 0, 0 स्क्वेअर 0, 6 - 2 4, 4 स्क्वेअर स्क्वेअर रूट ऑफ 4 स्क्वेअर that is equal to 4. AB is equal to 4. आता BC कॅल्क्युलेट करायचे. BC is equal to इन स्क्वेअर रूट ऑफ, याला आपण x2 y2 म्हणणार आणि याला x1 y1 म्हणणार. म्हणजे हे पहिलं काय येणार, इन ब्रॅकेट दिस मायनस दिस. सो 1 + 2√3 - 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4 - 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर is equal to in square root of. पाहिलं 1 - 1 0 येईल म्हणजे इथं काय राहिलं 2√3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4 - 6 that is -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. So square of this means square of this and square of this and multiplication of that 2. 2 square in square root of 2 square that is 4 into square root of 3 चा स्क्वेअर 3 येणार प्लस -2 चा स्क्वेअर 4 येणार. सो विच इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ याचं मल्टिप्लिकेशन काय 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4. सो लेंथ ऑफ BC is 4, length of AB is also 4. Now calculate AC. So AC is equal to in square root of A means this point, C is this point. So x2 y2 याला म्हणा, x1 y1 याला म्हणा, याच्यातून हे सबट्रॅक्ट करायचे आहे. म्हणजे पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये येणार 1 + 2√3 - 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4 - 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो विच इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ पाहिजे 1 प्लस आहे हे मायनस आहे कॅन्सल होईल आणि हेच राहील म्हणजे 2√3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस
4 minus 2, that is 2 square is equal to in square root of. पहा याचं इथे याचा स्क्वेअर केला आहे आपण, किती आला 12, म्हणजे याचा स्क्वेअर 4 येणार, याचा स्क्वेअर 3 येणार, 4 × 3 12. इथे मी डायरेक्ट लिहितो, त्याचा स्क्वेअर कसा केला आहे ते इथं सांगितलं आहे, प्लस 4, so which is equal to in square root of 16, which is equal to 4. Now see here, AB is 4, BC is also 4, and AC is also 4. So all the distances AB, BC and AC are equal. So sides of triangle ABC are congruent. That's why triangle ABC is a equilateral triangle. Therefore, points A, B and C are the vertices of equilateral triangle. Hence the proof. अतिशय सोपी उदाहरणं आहेत, फक्त तुम्हाला डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करता आला पाहिजे. डिस्टन्स फॉर्म्युला काय आहे हे सारखं वापरलं की आपल्या लक्षात राहतं. नेहमी लक्षात ठेवा, ज्याच्या घरी 4 व्हीलर आहे ती मुलं कमी वयात 4 व्हीलर चालवायला शिकतात, कारण ती त्यांना उपलब्ध असते आणि ती पाण्यातले असते, सारखं पाहून म्हणा सारखं प्रॅक्टिस करता येते. पण ज्याच्या घरी 4 व्हीलरच नाही कधी 4 व्हीलरमध्ये बसायलाच मिळालं नाही, त्याला येईल का ती आपोआप? तर नाही येणार, हे लक्षात ठेवा. म्हणून आपण त्याचा सारखा वापर केला पाहिजे. किंवा एखाद्याच्या घरी 4 व्हीलर आहेत भरपूर, पण त्याने त्याच्याकडे पाहिलंच नाही, गेलंच नाही, काय बघितलंच नाही कसं चालवायचं आहे किंवा काय प्रयत्नच नाही केला, तर त्याला आपोआप 4 व्हीलर चालवता येईल का? नाही येणार, हे लक्षात घ्या. म्हणजे उपलब्ध आहे पण त्याचा वापरच केला नाही तर ते आपल्याला येणार नाही, हे लक्षात घ्या. म्हणून तुम्ही सारखी उदाहरणं सोडवायची आहेत, हे नेहमी मी सांगतो. ठीक आहे, तर हे सोडवा. थँक्यू.